हाय फ्रेंड्स मु आपण मानक पई नहीं आसी प्लस टू फास्ट इयर प्रथम वर्षर पिला मानक पई प्रथम गद्य होउची सरसुपदर एही गद्यटी को आपण माने पढ़िले पूरा मन देई ध्यान देई आपण मानकर जो परीक्षा हेबो आगु क्वार्टर एग्जाम आपण माने निहाती बहुत भल भाव निश्चित भाव भल रिजल्ट करि परिबे। एटा बहुत मजादायक गद्य अटे तेणु आपण माने निहाती भाव भल भाव बुझंतु आउ शुणंतु मोर ई पढ़ार शैली को। तेणु मु आरंभ करुच्ची प्लस टू प्रथम वर्षर छात्र छात्री मानकर सरसुपदर जो गद्यटी ताहार कवि होउचंती गोपीनाथ महांती। आमे गद्य पढ़िया पूर्व प्रथमे आमर कवि परिचय टिके भलसे नजर देदबा। कवि परिचय देखिया देखंतु आमे कवि परिचय एवं निहाती पढ़िया लेखक परिचय गोपीनाथ महांती। से जन्म ग्रहण करते 1914 मसीहा आ मृत्युवरण करते 1991 मसीहा। आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर प्रख्यात स्रष्टा भावरे गोपीनाथ महांती सुपरिचित। से थिले असाधारण प्रतिभार अधिकारी। ओडिया उपन्यास रचना क्षेत्र में लेखनी चालना करी से एक नूतन दिगंत उन्मोचन करि जाइचंती। विशेष भाव आदिवासी जीवन चित्र अंकन रे तांकर दृष्टिभंगी अनतिक्रम्य। तांकर वर्णना भंगी जेपरी स्वतंत्र सेहीपरि चित्र और चरित्र उपस्थापन रे से अद्वितीय। से मध्य गल्प और प्रबंध रचना करी तांकर बहुमुखी प्रतिभार सूचना देइचंती। गोपीनाथ महांती एक गल्प रचना करती। तांकर गल्प एते जे मनमुग्धकर अटे थरे से गल्प पढ़िले निहाती भाव द्वितीय बार से गल्पटी को रिमाइंड करिया रिविजन करिया निश्चय मन होता है। तांकर जो गल्प रे सारमर्म थाए तांकर जो गल्प रे सुसाहित्य थाए पूरा निखुण साहित्य से परिपोषण तां गल्प रे ही करिथांती। गोपीनाथ उपन्यास गुड़िक जेपरी रससिक्त अन्यान्य रचना मध्य सेहीपरि सुखपाठ्य। गोपीनाथ महांती रचित उपन्यास परजा हरिजन अमृतर संतान दानाबाणी माटीमटाल दाबी बुढ़ा लय विलय क्षुद्र गल्प घास फूल उड़ंता खई नाटक मुक्तिपथे आलोचना कलाशक्ति जीवनी उत्कलमणि आत्मजीवनी सतश्रुति पुस्तक ओडिया साहित्यर श्रीमंडित करिछि। भारतवर्षर उल्लेखयोग्य साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिबारे से ओडिशार प्रथम सारस्वत स्रष्टा। से कटक जिलार नागबाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। आमर गोपीनाथ महांती से ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्जन कर लाभ करथिले एवं से कटक जिलार नागबाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। एबे आमे ससुरपद संपर्क रे पढ़िया डायरेक्ट विषय को पळै जिबा। देखंतु ससुरपदर ए जो कहानीटी अछि ए जो गद्यटी अछि आपण माने देखिले बहुत यार जो शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ी को बहुत भल भल पाइबे। निश्चित भाव में देखंतु थरे देखिबा मात्रे निहाती भाव में आपण मानकर लॉन्ग क्वेश्चन लेखार शैली भावना शक्ति सृजनात्मक चिंता शैली आदि इत्यादि गुड़ी को बहुत भल भाव में वृद्धि हेब। ससुरपद यार कवि होउचंदी गोपीनाथ महांती। कोरापुटर लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोस स्थायी जो भयंकर धर्मद्वार घाटी पड़े एपाखु 40 सेपाखु 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की होई मुहांमुही ठिया होई थांती। आपण माने जानिथिबे कोरापुट आम ओडिशार एक जिला अटे कोरापुट। आपण माने निश्चय कमेंट करिवे जे कोरापुट केउ क्षेत्र नाम रे परिचित सेठारे केउ खाद्य प्रसिद्ध अटे कोरापुट रे। निश्चित भाव में एई वीडियो रे मते कमेंट करी जणाइबे कोरापुट केउ क्षेत्र भाव में परिचित एठारे केउ खाद्य प्रसिद्ध अटे। निश्चित भाव में कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोस थाई जो भयंकर धर्मद्वार घाटी पड़े
ଏପାଖୁ 40 ସେପାଖୁ 50 ପାହାଡ଼ ଠେଲା ଠେଲି ଧକ୍କା ଧକ୍କି ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟଠୁ ଉତ୍ତରକୁ କୋଶେ ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଶ୍ୱଶୁରପଦ। ଶ୍ୱଶୁରପଦ କେତେ ଆଡ଼େ ଦେଇ ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କୋରାପୁଟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମୋଡ଼ ଥାଏ 1.5 କୋଶ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘାଟି ପଡ଼େ ଏପାଖୁ 40 ପଡ଼େ ସେପାଖୁ 50 ପାହାଡ଼ ଠେଲା ଠେଲି ଧକ୍କା ଧକ୍କି ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟିଠୁ ଉପରକୁ କୋଶେ ଦୂରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରପଦ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖେ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ପାଖ ପାଖ ହୋଇ 3 ଜାତି ଲୋକର ବସତି 3 ମେଞ୍ଚା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେ ଯେଉଁ 3 ଜାତି ରହନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଡମ୍ଭ ସାହି, ଗାଦବା ସାହି ଓ ପରଜା ସାହି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ 3 ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡମ୍ଭ ସାହି, ଗାଦବା ସାହି, ପରଜା ସାହି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର ଥାଏ। ଟଣିଅ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼ ଭିତରେ ସାବୁଜା ଜଣା କ୍ଷେତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣା କ୍ଷେତ ଥାଏ, ସାବୁଜ ମାନେ ସବୁଜ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭରପୁର ଥାଏ, ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ, ଧୂଆଁ ପତ୍ର କ୍ଷେତ। ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କହନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ, ବଡ଼ ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ମୋଟେ 22 ଘରର ବାସ ଥାଏ। ଏହି ଗାଁର ପରଜା ସାହିର ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ଟିକି ସଂସାରୀଟିକୁ ଘେନି ଖୁସି ବାସିରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଶ୍ୱଶୁରପଦର ଗାଁରେ ପରଜା ସାହିର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଥାଏ ତାର ଟିକି ସଂସାରୀଟିକୁ ଘେନି ଖୁସି ବାସିରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଯେ ପେଜ ମନ୍ଦିକ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ କେବେ ଉଣା ହୋଇନାହିଁ। ଅଣ୍ଟାର ଡୋରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖା କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଭଲେ ମନ୍ଦେ ଚଳୁଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ଭାରିଜା ସମ୍ଭାରୀ ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। କୋରାପୁଟିଆ ବୁଟାର ବୁଦା ଗହଳରୁ ମଣିଷ ଖିଆ ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଘୋଷରି ଘେନିନେଲା। ତା ପରେ ସଂସାର ବୋଇଲେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିଜେ ବଡ଼ ପୁଅ, ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ସାନ ପୁଅ, ଟିକ୍ରିଜାନି ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ। ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାର ପିଣ୍ଡାରେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ହୋଇ ଜଳେ। ଝିଲି ନୋହିଲେ ବିଲି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନା କି ଶାଗ କି ପେଶା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଚାଟୁକାର କୋଇଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇଦେଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଫାଳିକିଆ ଚିକ୍କଣ ଖୋସାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନାଲି ଫୁଲ ଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଖୋଳି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ହାତରେ କୋଡ଼ି ଧରି 2ଟି ଯାକ ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଟିକ୍ରା ହାଲିଆ ଘାଲିଆ ହୋଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଧୂଆଁପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବଳି ବଳିକା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଟାଣେ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟମୟ ତୃପ୍ତି ସେ ପାଏ। ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର କଥା ବା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଏହିପରି ଧୂଆଁପତ୍ର ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ମୋଡ଼ି ଦେବେ, କିଛି ଧୂଆଁପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ, ପିଙ୍କା ଟାଣି ଟାଣି ତାଙ୍କର କାମ ଶୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାରି ଏ ଛୁଆ 4ଟି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ତାରି ଏ ଘର ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆଟି ଚାରିପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ମଥା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତି। ଏହା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜିଲେ ପାଏ ନିଜେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝେ। ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବଖରା, ଅନ୍ଧାର ବିଲବିଲ, ଆଦୌ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଏଠି ପୁଳାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ତେଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କୋଣରେ ଗଦାଏ ବାରି ବାଇଗବା ମଞ୍ଜି ପତରସିଆଁ କୁମ୍ପିରେ ପଶି ନହିଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ, 3-4ଟି ହାଣ୍ଡି ଏଠି ସେଠି ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ ଚାଳରୁ ଓହଳୁଛି କୌପୁନୀକୁ। ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବା ଜହିଁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ବାଟକୁ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପଦରସିଆଁ
ତଲରା ବି ପିଠାଖିଆ ତଲାରି ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଏତିକି ଘେନି ତାର ଘର କରଣା ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାତ ତଳେ ନାକ କାନ ରୁନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ତାର। ତେଣୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା, ପୂର୍ବଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ ମଥାରେ। ଅବରି ପାଖରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ। ସମୁଦ୍ରର ନେଳି କଳା ନେଳି କଳା ନେଳି କଳା। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କ୍ରତା ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଭୂତ ବା ଡୁମା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି। ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି, କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଏହି ଗଦ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସିଲାବସ୍ ଟୋଟାଲ, ସାହିତ୍ୟ ସିଲାବସ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମିକ୍, ଏଜୁକେସନ୍ +2ର ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ସିନା କହୁଛ କାଲି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ IAS, OAS, IPS ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମୟ ଠାରୁ କେତେ ଆଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଧର ଗୋଟେ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବହି ଖୋଲିବା, ହଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅଛି ତ ଆଉ 29 ଦିନ, ଆଉ ପୁଣି 29 ଦିନ ଥିବ ଆଉ ତ ଅଛି ଏତେ ଦିନ, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖେଇ ଯାଉ ପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲା ବାହାଘର ପରେ ବାଇଗଣ ରହିଲେ କିଛି ହେବନି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ଭାବନା ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶୈଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ହାର୍ଟଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି, ନିଜେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଛାତ୍ର, ଆମେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ। ଆମେ ବି ସେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲୁ। +2 ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, କେମିତି ମାର୍କ ଆଣିଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମଧ୍ୟ